നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അളവ് കൂടാതെ അനന്തമായി ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട നല്ല കർത്താവേ, അനുഗ്രഹീതമായ കർത്തൃദിവസത്തിൻ്റെ പ്രഭാത സമയത്തിനായി നന്ദിയോടെ ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ അടുത്ത് വരുവാൻ അവിടുന്ന് ഈ പ്രഭാതം ഒരുക്കി തന്നതുകൊണ്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ദേവാലയങ്ങളിൽ പോയി അങ്ങേ ആരാധിപ്പാനും ഒരുമിച്ച് കൂടി അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും സ്തുതി സ്തോത്രം അർപ്പിപ്പാനും കഴിയാതെ വണ്ണം അകലങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവേ, സ്വർഗീയമായ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപക ഞായറാഴ്ചയായി ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നില്ല കർത്താവെ, അവിടുത്തെ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടിയിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ആരാധനയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാവർക്കായിട്ടും സ്തോത്രം. വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പ്രിയദാസനായിട്ട് സ്തോത്രം. എല്ലാവരുടെ മേലും ദൈവകൃപ ധാരാളമായിട്ട് പകരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ കൂടിവരവ് കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്, ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ സംതൃപ്തിക്കും സമാധാനത്തിനും മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവിധത്തിലും ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തണം. സകലവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിസ്തുല്യനാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദയ തോന്നി കേൾക്കണം പിതാവേ. ആമേൻ. ദൈവനാമസ്തുതിക്കും മഹത്വത്തിനുമായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങളിൽ നിന്ന് 30-ാമത്തെ ഗീതം ചേർന്ന് പാടാം. ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങളിൽ നിന്നും 30-ാമത്തെ ഗീതം. Let us pray. Almighty God, unto whom our hearts we open, all desires known, and from whom no secrets are hid, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of the Holy Spirit,
that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name through Christ our Lord. Let us join together in the following prayer. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Lord God, heavenly King, almighty God, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lamb of God, you take away the sin of the world, have mercy on us. You are seated at the right hand, Father. Receive our prayer, for you are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Our Lord's summary of the law and the prophets. Our Lord Jesus Christ said, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one, and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. This is the great and first commandment. And a second is like it, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. On these two commandments depend all the law and the prophets." Lord, have mercy upon us. Incline our hearts to keep this law. Brothers and sisters, we have come together to hear God's most holy word. So let us therefore kneel and examine ourselves in silence and seeking God's grace, that we may draw near to Him with repentance and faith. You that are truly and earnestly repent of your sins and are in love and charity with your neighbors, and intend to live a new life, following the commandments of God and walking from henceforth in His holy ways, make your humble confession to Almighty God, that you may be reconciled anew to Him through our Lord Jesus Christ. Let us all say together, Heavenly Father, we confess that we have sinned against you and our neighbor. We have walked in darkness rather than light. We have named the Christ, but have not departed from iniquity. Have mercy upon us. We ask you for the sake of Jesus Christ, forgive us all our sins, cleanse us by your Holy Spirit, quicken our consciousness, enable us to forgive others, that we may henceforth serve you in newness of life, to the glory of your holy name. Amen. Hear the gracious word of God to all who truly turn to Him through Jesus Christ. Come to me, all who labor and are heavy laden, I will give you rest. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Faithful is saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous, and He is a propitiation for our sins. Almighty God, our Heavenly Father, who of His great mercy has promised the forgiveness of sins to all who forgive their brethren and with hearty repentance and true faith turn unto Him, have mercy upon you, pardon and deliver you from all your sins, confirm and strengthen you in all goodness, and bring you to eternal life, through Jesus Christ our Lord. Thanks be to God. The ministry of the Word of God, the Lord be with you. എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. ഇന്നത്തേക്കുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കേൾക്കുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് സൺഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. എല്ലാ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിനെയും ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ആരാധനയിൽ
വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരാണ്. സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ ഇന്നത്തെ ആരാധനയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒന്നാം വേദഭാഗം. സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേയെ ആചരിക്കുന്ന ഇന്നേ ദിവസം ഒന്നാം പാഠമായി വായിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 8 വരെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവവചനങ്ങളെ കേൾപ്പീൻ. യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 8 വരെ. ഉസിയ രാജാവ് മരിച്ച ആണ്ടിൽ കർത്താവ് ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിളുമ്പുകൾ മന്ദിരത്തെ നിറച്ചിരുന്നു. സാറാഫുകൾ അവന് ചുറ്റും നിന്നു. ഓരോരുത്തന് 6 ചിറകുണ്ടായിരുന്നു. 2 കൊണ്ട് അവർ മുഖം മൂടി, 2 കൊണ്ട് കാൽ മൂടി, 2 കൊണ്ട് പറന്നു. ഒരുത്തനോട് ഒരുത്തൻ, സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ പരിശുദ്ധൻ, 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 സർവഭൂമിയും അവൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ആർത്തു പറഞ്ഞു. അവർ ആർക്കുന്ന ശബ്ദത്താൽ ഉമ്മരപ്പടികളുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കുലുങ്ങി. ആലയം പുക കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം, ഞാൻ നശിച്ചു, ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ, ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങളുള്ള ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ കണ്ണ് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയായ രാജാവിനെ കണ്ടുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സറാഫുകളിൽ ഒരുത്തൻ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് കൊടിൽ കൊണ്ട് ഒരു തീക്കനലെടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുക്കൽ പറന്നു വന്നു. അത് എൻ്റെ വായ്ക്ക് തൊടുവിച്ചു. ഇതു നിന്റെ അധരങ്ങളെ തൊട്ടതിനാൽ നിന്റെ അകൃത്യം നീങ്ങി, നിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അനന്തരം ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടോ, ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അടിയനെ അയക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒന്നാം പാഠം വായിച്ച് അവസാനിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനം. Let us all stand up for the responsive reading from the book of Psalms 139. Psalms chapter 139. O Lord, you have searched me and you know me. You know when I See my thoughts from above. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you know it completely, O Lord. You hem me in behind and before. You have laid your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me to attain. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast. If I say, surely the darkness will hide me, and the light become night around me, even the darkness will not darken to you. The night will shine like the day, for darkness is a light to you. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. You are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you. When I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth, I saw my own body,
All the days ordained for me were written in your book before one of them came to me. How precious to me are your thoughts, O God. How vast is the sum of them. Were I to count them, they would number the grains of sand. When I awake, I am still with you. If only you would slay the wicked, O God. Away from me, you bloodthirsty men. They speak of you with evil. Your adversaries misuse your name. Do I not hate those who hate you, O Lord, and abhor those who rise up against you? I have nothing but hatred for them. I count them my enemies. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and let me in the and way lead me in the way everlasting. everlasting. പിതാവിനോ പുത്രനോ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. രണ്ടാം വേദഭാഗം. Today's second reading is taken from Paul's letters to Thessalonians, 2 Thessalonians chapter 2, verses 13 to 17. 2 Thessalonians chapter 2, verses 13 to 17. But when we ought always to thank God for you, brothers, loved by the Lord, because from the beginning God chose you to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. He called you to this through our gospel, that you might share the glory to our Lord Jesus Christ. So then, brothers, stand firm and hold to the teachings we passed on to you, whether by word of mouth or by letter. May our Lord Jesus Christ himself and God our Father, who loved us and by his grace gave us eternal encouragement and good hope, encourage your hearts and strengthen you in every good deed and word. Here ends the second lesson. Praise be to thee, O Christ. വിശുദ്ധ സുവിശേഷം യോഹന്നാൻ എഴുതിയ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മശിഹായുടെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യം മുതൽ 26-ാം വാക്യം വരെ. Gospel according to St. John chapter 4, verses 15 to 26. സ്ത്രീ അവനോട്, യജമാനനെ, എനിക്ക് ദാഹിക്കാതെയും ഞാൻ കോരുവാൻ ഇവിടത്തോളം വരാതെയും ഇരിക്കേണ്ടതിന് ആ വെള്ളം എനിക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അവളോട്, പോയി ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഭർത്താവില്ല എന്ന് സ്ത്രീ അവനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന്, എനിക്ക് ഭർത്താവില്ല എന്ന് നീ പറഞ്ഞത് ശരി. 5 ഭർത്താക്കന്മാർ നിനക്കുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴുള്ളവനോ നിന്റെ ഭർത്താവല്ല. നീ പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. സ്ത്രീ അവനോട്, യജമാനനെ, നീ പ്രവാചകൻ എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഈ മലയിൽ നമസ്കരിച്ചു വരുന്നു. നമസ്കരിക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥലം യെരുശലേമിലാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അവളോട് പറഞ്ഞത്, സ്ത്രീയെ, എൻ്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കുക.
നിങ്ങൾ പിതാവിനെ നമസ്കരിക്കുന്നത് ഈ മലയിലുമല്ല യെരുശലേമിലുമല്ല എന്നുള്ള നാഴിക വരുന്നു. നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളോ അറിയുന്നതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. രക്ഷ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നല്ലോ വന്നത്. സത്യനമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു, ഇപ്പോൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു. തന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പിതാവ് ഇച്ഛിക്കുന്നു. ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു, അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കണം. സ്ത്രീ അവനോട്, മശിഹ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്തു വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു, അവൻ വരുമ്പോൾ സകലതും അറിയിച്ചു തരും എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അവളോട്, നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെ മശിഹ എന്ന് പറഞ്ഞു. വായിച്ചു കേട്ടത് വിശുദ്ധ സുവിശേഷമാകുന്നു. ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇമ്മാനുവൽ കത്തീഡ്രലിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപക ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് ആചരിക്കുകയാണ്. ആരാധനയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാവരെയും സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേക നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ അധ്യാപകരെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരോടും നന്ദിയും സ്നേഹവും ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട KD ജോർജ് സാറാണ്. സാറിൻ്റെ എല്ലാ സ്നേഹാദരങ്ങളോടും കൂടെ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സാറിൻ്റെ വചന ശുശ്രൂഷ, നമ്മുടെ വചന കേൾവിയെല്ലാം നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്, നമ്മുടെ ഈ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശയും ആശ്വാസവും സമാധാനവും നൽകുന്നതായിത്തീരട്ടെ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതായിത്തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം നിൽക്കവേ ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് 303 കീർത്തനം നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം. ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് 303 കീർത്തനം, കറസ്പോണ്ടിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിം നമ്പർ 237. കീർത്തനത്തിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട KD ജോർജ് സാർ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ,
ഈ പകൽക്കാലത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗീയനാഥ, നിന്നെ ആരാധിപ്പാൻ സ്തുതിപ്പാനായിട്ട് ഞങ്ങളിന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നീ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടിയൻ്റെ വായിലെ വചനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും അങ്ങയ്ക്ക് പ്രസാദകരമായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഇന്ന് സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് സൺഡേ ആയിട്ടാണ് നാം ഇന്ന് ഈ ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുന്നത്. ദൈവവചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ അവസരം തന്ന ജോൺ അച്ഛനെയും അനീഷ് മാത്യു അച്ഛനെയും എല്ലാ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിനും നന്ദി പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച മുതൽ സൺഡേ സ്കൂൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങി. അതിൽ 31 ടീച്ചേഴ്സും 217 കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സർവശക്തനും സർവവല്ലഭനുമായ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹീതമായ ഈ ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നതും, അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തരുന്ന ആ വലിയ കൃപ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രികാലങ്ങളിൽ, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അനേകം പേര് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച് ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ അവനെ സ്തുതിപ്പാനും അവനെ ആരാധിപ്പാനും നമുക്ക് ദൈവം കൃപ തന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവനാമത്തിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയം കർത്താവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാകുന്നു. ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ വലിയ ധർമ്മം ആരാധനയാണ്. ഇന്ന് നാം 1-ാം പാഠം വായിച്ചു കേട്ടതായ യെശയ്യാപ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് ചിന്തിക്കാം. ഉസ്സിയ രാജാവ് മരിച്ച ആണ്ടിൽ യെശയ്യാപ്രവാചകൻ കണ്ടതായ ഒരു ദർശനം ആയിരുന്നു അത്. യഹൂദയിൽ ഭരണം നടത്തിയ 10ാമത്തെ രാജാവായിരുന്നു ഉസ്സിയ രാജാവ്. യഹൂദ രാജാവായിരുന്ന അമസ്യാവിൻ്റെയും യവല്യയുടെയും മകനായിരുന്നു ഉസ്സിയാവ്. തൻ്റെ പിതാവ് മറ്റുള്ളവരാൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് 16ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉസ്സിയാവ് ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു. എന്നാൽ ഉസ്സിയാവ് തൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഒരു കുഷ്ഠരോഗത്തിന് ബാധിതനായി തീർന്നു. ധൂപപീഠത്തിന്മേൽ ധൂപം കാട്ടുവാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ കടന്നതാണ് അതിന് കാരണം. നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ച ആ ഭാഗത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു വേദഭാഗം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം 26-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 19-ാം വാക്യം, ധൂപം കാട്ടുവാൻ കയ്യിൽ ധൂപകലശം പിടിച്ചിരിക്കെ ഉസ്സിയാവ് കോപിച്ചു. അവൻ പുരോഹിതന്മാരോട് കോപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ധൂപപീഠത്തിൻ്റെ അരികെ വെച്ച് പുരോഹിതന്മാർക്കാകെ അവൻ്റെ നെറ്റിയിൽ കുഷ്ഠം പൊങ്ങി. മഹാപുരോഹിതനായ അസറിയാവും സകല മഹാപുരോഹിതന്മാരും അവനെ നോക്കി. അവൻ്റെ നെറ്റിയിൽ കുഷ്ഠം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവനെ ക്ഷണം അവിടെ നിന്നും പുറത്താക്കി. യഹോവ തന്നെ ബാധിച്ചതുകൊണ്ട് അവൻ തന്നെയും പുറത്തു പോകുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഉസ്സിയ രാജാവ് ജീവപര്യന്തം കുഷ്ഠരോഗിയായി തീർന്നു. അന്നു മുതൽ ഉസ്സിയ രാജാവ് പുറത്തു പോകാതെ ഒരു പ്രത്യേക ശാലയിൽ താമസിച്ച് മരിച്ചു. ഇതിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട അഹരോനും പുരോഹിതന്മാർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അവകാശമില്ലാത്ത ഒരു കർമ്മമായിരുന്നു അത്. നാം നമ്മുടെ പാവങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നീട് നാം വായിച്ചു കേട്ടത് ആമോസിൻ്റെ മകനായ യെശയ്യാപ്രവാചകൻ്റെ ദർശനവും വിളിയുമാണ് കാണുന്നത്. ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ സാറാഫുകൾ പെട്ടകത്തിൻ്റെ മൂടിയായ കൃപാസനത്തിന് ഇരുവശങ്ങളിലും അഭിമുഖമായി ചിറക് വീർത്തിയതായി കാണുന്നു. കൃപാസനത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെയും ജനങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിലുള്ള സിംഹാസനമായി കരുതിയിരുന്നു. 6 ചിറകുള്ളതും മനുഷ്യനെപ്പോലെ ശരീരവും കാലും ഉള്ള സ്വർഗ ജീവികളാണ് സാറാഫുകൾ. അവ 2 ചിറക് കൊണ്ട് മുഖം മൂടുന്നു. കാരണം മുഖം തീക്കനലിൻ്റെ പ്രകാശമാണ്. ആ മുഖം ദർശിക്കുന്നവർ മരിക്കും. രണ്ടാമതായിട്ട് 2 ചിറക് കൊണ്ട് ശരീരം മറയ്ക്കുന്നു.
കാരണം നഗ്നത കാണാതിരിക്കുവാൻ ആണ്. 2 ചിറകുകൊണ്ട് പറക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ ശബ്ദവും അവർക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. സാറാഫുകളുടെ ദൗത്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും പരിശുദ്ധി കാക്കുകയും ആണ്. ഒരുത്തനോട് ഒരുത്തൻ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ, സർവ്വഭൂമിയും മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പാടുകയും തീക്കനൽ കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ്റെ വായിൽ തൊടുവിച്ച് അവൻ്റെ ദോഷം നീക്കുകയുമാണ് സാറാഫുകൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് യെശയ്യാപ്രവാചകൻ, എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം, ഞാൻ നശിച്ചു, ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങൾ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യൻ, ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങളുള്ള ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ കണ്ണ് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയായ രാജാവിനെ കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൻ്റെ അധരങ്ങൾ തൊട്ടതിനാൽ നിൻ്റെ അകൃത്യം നീക്കി പാപത്തിന് പരിഹാരം വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ നാമും ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ അധരങ്ങൾ ഇന്ന് ശുദ്ധിയുള്ളതാണോ എന്നുള്ളതാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. യെശയ്യാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കേട്ട ആ വാക്യം, അനന്തരം ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു, ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അടിയനിതാ, അടിയനെ അയക്കണമേ എന്ന് യെശയ്യാപ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു. ഈ കാര്യം നമ്മൾ വേറെ അതിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം 35 മുതൽ 38 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ യേശു ചെയ്ത ഒരു കർത്തവ്യം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. യേശു പട്ടണം തോറും ഗ്രാമം തോറും സഞ്ചരിച്ച് അവരുടെ പള്ളികളിൽ ഉപദേശിച്ചും രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും സകലവിധ ദീനവും വ്യാധിയും സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. അവൻ പുരുഷാരത്തെ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെപ്പോലെ കുഴഞ്ഞവരും ചിന്നിയവരുമായി കണ്ടിട്ട് അവരെക്കുറിച്ച് മനസ്സലിഞ്ഞു. തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട്, കൊയ്ത്ത് വളരെയുണ്ട് സത്യം, വേലക്കാരോ ചുരുക്കം. ആകയാൽ കൊയ്ത്തിൻ്റെ യജമാനോട് കൊയ്ത്തിലേക്ക് വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടതിന് യാചിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ കൊയ്ത്ത് വളരെയധികമുണ്ട്, എന്നാൽ വേലക്കാരോ ചുരുക്കമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നത്. ആയതിനാൽ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കർത്താവായ ദൈവം 70 പേരെ ദൈവവചനം ഘോഷിക്കുവാനായിട്ട് നിയമിച്ചു അയച്ചു. അവർ ദൈവവേല ചെയ്ത് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് അവരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു പിന്നെയും 70 പേർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തു. അധികാരം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ജനങ്ങൾ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതിനാൽ അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമായിരുന്നില്ല. അത് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കർത്താവായ യേശു പിന്നെയും പറഞ്ഞത്, പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിൻ്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ അധികാരം തരുന്നു. ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം വരുത്തുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ തന്നെ സന്തോഷിപ്പിൻ. അതെ, നമുക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വയൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടതിന് നമുക്കും ദൈവത്തോട് യാചിക്കാം. അനേകം പേരുണ്ട് ദൈവ ശുശ്രൂഷ കേൾക്കാതിരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാതിരിക്കുന്നത്. യേശു പറഞ്ഞ പോലെ കുഴിഞ്ഞവരും ചിന്നവരും കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞതുപോലെ ഈ പകൽക്കാലങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈവവേലയ്ക്ക് ഓരോരുത്തരെ അയക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് യാചിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. നമ്മൾ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിനുമായിട്ട് യാചിക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമതായി ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ട സുവിശേഷം യേശുവും ശമര്യ സ്ത്രീയും എന്നുള്ളതാണ്. ശമര്യ എന്ന പേര് 2 വിധത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. വടക്കേ രാജ്യമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ തലസ്ഥാനം 1. 2 ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായിരുന്ന ഓമ്രി ശേമർ എന്ന വ്യക്തിയോട് 2 താലന്ത് വെള്ളി കൊടുത്ത് ശമര്യ വാങ്ങി അവിടെ തലസ്ഥാനം പട്ടണം പണിയുകയും ചെയ്തു. ഒരു ദിവസം യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും കൂടി യഹൂദയിൽ നിന്ന് ഗലീലയ്ക്ക് പോകുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ശമര്യ. ഇവർ ശമര്യയിലെത്തിയപ്പോൾ യാക്കോബിൻ്റെ കിണർ കണ്ടു. യാക്കോബിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ആരായിരുന്നു എന്തായിരുന്നുള്ളത്. അവിടെ ഒരു ശമര്യ സ്ത്രീ വെള്ളം കോരുവാൻ വന്നു. യേശു ചോദിച്ചു, എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ തരുമോ എന്ന്. ആ സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാർ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ പട്ടണത്തിൽ പോയി.
ശമര്യ സ്ത്രീ യേശുവിനോട്, നീ യഹൂദനായിരിക്കെ ശമര്യക്കാരിയായ എന്നോട് കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 15 മുതൽ 26 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ യഹൂദന് സമ്പർക്കമില്ലാത്ത ശമര്യക്കാരി സ്ത്രീയെ യേശു രക്ഷിക്കുന്നു. സമൂഹം ഉപേക്ഷിച്ചതായ വ്യക്തികളെ അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുന്ന യേശുവിൻ്റെ തീഷ്ണത, മനുഷ്യൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിലക്കുകളെ ലംഘിച്ചതുകൊണ്ട് ആത്മഭാരത്തോടുകൂടെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചതിനാൽ ശമര്യ നിവാസികളിൽ പലരും അവനിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു. എന്നാൽ ശമര്യ സ്ത്രീയെ വിലക്കിയിരുന്ന ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നൊമ്പരം, വേദന, ഓരോ ആത്മാവിനെ തേടി യേശു ശമര്യയിലേക്ക് കടന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ദൈവത്തെ എങ്ങനെ നാം ആരാധിക്കണം എന്ന് നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 24-25 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു, അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കണം. സ്ത്രീ അവനോട്, മശിഹ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്തു വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു, അവൻ വരുമ്പോൾ സകലവും അറിയിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അവരുടെ ആ ഒരു സംഭാഷണം നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ മശിഹ എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ ഒഴുക്കിയപ്പോൾ ഒരു പട്ടണത്തെ നേടി. ശമര്യ സ്ത്രീയിൽ മഹാസന്തോഷത്തിൻ്റെ ആ വാർത്ത അവൾക്ക് തൻ്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാനായില്ല. അനന്തരം സ്ത്രീ പാത്രം വെച്ചിട്ട് പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് ജനങ്ങളോട്, ഞാൻ ചെയ്തതൊക്കെയും എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ വന്നു കാണുവിൻ, അവൻ പക്ഷേ ക്രിസ്തു ആയിരിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കഥയിൽ ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു, അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ടും അറിയുവാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നത്. യേശു ഒരു സ്ത്രീ മുഖേന ആ ശമര്യപട്ടണത്തിലെല്ലാം യേശുവിനെ അറിയുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി. നമുക്കും വചനങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ നാം ഈ ലോകത്തിനോട് ചെന്ന് പറയുവാനായിട്ട് നമുക്കും സാധ്യമാകുമോ എന്ന് നാം ഈ പകൽക്കാലം ചിന്തിക്കുക. നമ്മൾ സങ്കീർത്തനം 139 വാക്യപ്രതിവാക്യമായി നമ്മളിന്ന് വായിച്ചു. അത് ദാവീദിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനമായിരുന്നു. ദാവീദ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു, സർവവും അറിയുന്നവനും സർവ്വവ്യാപിയുമായ ദൈവമേ, എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അറിയണമേ, എന്ന് പരീക്ഷിച്ച് എൻ്റെ നിലവുകളെ അറിയണമേ. വ്യസനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗം എന്നിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ശാശ്വത മാർഗത്തിൽ എന്നെ നടത്തണമേ എന്ന് പറയുകയാണ്. ഈ ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നിലവുകളെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകളാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് പല ചിന്തകൾ ഉണ്ട്. ആ ചിന്തകളെ മാറ്റിത്തരണമേ എന്ന് ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നാമും ഈ പകൽക്കാലം നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകളെ മാറ്റിത്തരുന്നതിന് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. രണ്ടാമതായിട്ട്, വ്യസനത്തിനുള്ള മാർഗം എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. നാം ആത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്, കെടുക്കരുത്, നിന്ദിക്കരുത്, പരീക്ഷിക്കരുത്, ദുഷിപ്പിക്കരുത്. ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച ശാശ്വത മാർഗത്തിൽ കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്താം. നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കർത്താവിന് പ്രിയരായ സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരിമാരെയും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ഇതിന്ന് സാധ്യമാകുന്നത്. ഇന്ന് വായിച്ച ലേഖന വേദഭാഗം 2 തെസ്സലോനിക്കർ എഴുതിയ 2-ാം ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 13 മുതൽ 17 വരെ വായിച്ചു. അതിൽ നമ്മൾ കേട്ടത്, കർത്താവിന് പ്രിയരായ സഹോദരന്മാരെ, ദൈവം നിങ്ങളെ ആദ്യം മുതൽ ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിലും സത്യത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലും രക്ഷയ്ക്കായി നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 36 മുതൽ 39 വരെ നാം വായിച്ച് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നേക്കാൾ അധികം അപ്പനെയോ അമ്മയോ പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല. എന്നേക്കാൾ അധികം മകനെയോ മകളെയോ പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല. തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കാത്തവനും എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല. തൻ്റെ ജീവനെ കണ്ടെത്തിയവൻ അതിനെ കളയും, എൻ്റെ നിമിത്തം തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞവൻ അതിനെ കണ്ടെത്തും. ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലിരുത്തി ഒന്ന് വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് സ്നേഹം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ്. ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലിരിക്കാൻ യോഗ്യത ഇല്ല എന്നാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് ചുമപ്പാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാകണം.
അവൻ്റെ ആസന്നമായിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അവൻ്റെ വരവ് എപ്പോഴൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. യേശുവിനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കൃപ തരട്ടെ. ഇന്ന് നാം കേട്ട വചനങ്ങളിലൂടെ കർത്താവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്നതിന് 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ. പ്രാർത്ഥന. ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയാണ് ആവശ്യം. കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ആ പ്രാർത്ഥന. 2, ദൈവവചനം വായിക്കുക. ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. ദൈവം തന്നെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു. അനുസരിക്കുക. ആത്മീയത. ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതശൈലി ദൈവിക പൈതലായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുക. 5-ാമതായിട്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുക. സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, ദയ, പരോപകാരം, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ഇന്ദ്രിയജയം എന്നിവ പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും യേശുവിൻ്റെ കൃപയിൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ അപ്പോസ്തല വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഏറ്റുചൊല്ലാം. ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു, പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി, 3-ാം ദിവസം പിന്നെയും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കയറി, സർവ്വശക്തന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. അവിടെ ജീവിച്ചവരെയും മരിച്ചവരെയും ഞാൻ വിധിപ്പാൻ വരികയും ചെയ്യും. പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാതോലിക്കാ സഭയിലും പുരുഷന്മാരുടെ സംസർഗത്തിലും പാപമോചനത്തിലും ശരീരത്തിലും ഉദ്ധാനത്തിലും നിത്യജീവനിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് മുട്ടുകളെ മടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഞങ്ങളോട് ശിക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെടുത്താതെ ദുഷ്ടം ഞങ്ങളെ വിളിക്കണമേ. ശക്തിയും എന്നേക്കുമല്ലോ. ഇന്നത്തേക്കുള്ള പ്രത്യേക അപേക്ഷ. ജൂൺ 20 പെന്തക്കോസ്തിന് പിൻപ് 4-ാം ഞായർ. സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുന്നതിലൂടെ മഹത്തായ ഐക്യത്തിൽ വസിക്കുന്ന നിത്യതത്വമായ നിന്നെ അറിയുവാനും ആരാധിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തന്നിരിക്കുന്നു. ഈ വിശ്വാസത്തിലും ആരാധനയിലും ഞങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ച് ഒടുക്കം നിന്റെ നിത്യമഹത്വത്തിൽ ഞങ്ങളെ അങ്ങേ കണ്ട് ആരാധിപ്പാൻ അങ്ങയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ചേർത്തുകൊള്ളണമെന്ന് പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും കൂടെ കാലാവസാനം കൂടാതെ ജീവിച്ചു വാഴുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ. ദൈവമേ, സകല വിശുദ്ധ ആഗ്രഹങ്ങളും സകല നല്ല ആലോചനകളും സകല നീതിയുള്ള പ്രവൃത്തികളും നിങ്ങൾ നല്ലോ വരുന്നത് നിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് നടപ്പാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കാനും ഞങ്ങൾ നിന്റെ ശത്രുഭയം കൂടാതെ കാക്കപ്പെട്ട് ആശ്വാസത്തോടും ശാന്തതയോടും ഞങ്ങളുടെ കാലം കഴിപ്പാനും ലോകത്ത് വരുവാൻ കഴിയാത്ത സമാധാനം
ഞങ്ങൾ രക്ഷിതാവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യോഗ്യത മൂലം നിന്റെ അടിയാരായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ആമേൻ. കൃപയ്ക്കായിട്ടുള്ള അപേക്ഷ. സർവശക്തനായ കർത്താവേ, നിത്യദൈവമേ, നിന്റെ മഹാശക്തിയുള്ള സംരക്ഷണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെയും എന്നേക്കും ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ശരീരങ്ങളെയും നിന്റെ പ്രമാണങ്ങളുടെ വഴികളിലും നിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് ചേർന്ന ക്രിയകളിലും നടത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് ഭജിപ്പാനിഷ്ടം തോന്നണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് രക്ഷിതാവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അറിയിപ്പുകൾ. സ്ത്രീജന സഖ്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിവാര വേദപഠന ക്ലാസ് ഈ ആഴ്ചയിൽ 23-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് സൂം മീറ്റ് വഴിയായി നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ കൺഫർമേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ സൂം മീറ്റ് വഴിയായി നടത്തപ്പെടും. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ക്ലാസ്സിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഇടവപ്പട്ടക്കാരനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ന് സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് സൺഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ദിവസമാണല്ലോ നമ്മുടെ ദൈവാലയം. എല്ലാ സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരെയും ദൈവവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ എല്ലാ നല്ല നിസ്സീമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ദൈവാലയത്തിൻ്റെയും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെയും സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെയും പേരിലുള്ള നന്ദി സ്നേഹത്തെ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ പ്രത്യേക ഞായറാഴ്ച ആരാധനയിൽ വേദവചനത്തിൽ നമ്മോട് സംസാരിച്ചത് സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരിക്കുന്ന KD ജോർജ് സാറാണ്. KD ജോർജ് സാറിനോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ദൈവാലയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാ സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ശക്തീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം വേദഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച് ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുത്തവരുണ്ട്, അവരെയും നന്ദിയോടുകൂടെ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു. വിവാഹ വിളിച്ചുമില്ല. ഈ ഇടവകയിൽ പ്ലാമൂട്ടിൽ ശ്രീ ജോർജ് ജേക്കബിൻ്റെയും ശ്രീമതി റോസ്ലിൻ ജോർജിൻ്റെയും മകൻ സിജോ ജേക്കബും ചാലശ്ശേരി സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെൻറ്റ് പോൾസ് യാക്കോബായ സഭാംഗമായ ശ്രീ AG ടെന്നിസൻ്റെയും ശ്രീമതി അനിത ടെന്നിസൻ്റെയും മകൾ ദീപ്തി ടെന്നിസനും തമ്മിൽ സംബന്ധിച്ച പ്രകാരം ഇവർ വിവാഹിതരാകുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പരസ്യം ചെയ്യുന്നു. ഇവർ തമ്മിൽ വിശുദ്ധ വിഭാഗത്തിൽ ചേർന്നുകൂടാ എന്നുള്ളതിന് ന്യായമായ വിരോധമോ തക്കതായ കാരണങ്ങളോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അറിയുന്ന പക്ഷം ആയത് രേഖാമൂലം ഇടവപ്പട്ടക്കാരനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് രണ്ടാമതായി പരസ്യം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ, നല്ല പിതാവേ, വിവാഹത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവമേ, അവർ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടും ഒരുക്കത്തോടും കൂടെ വിശുദ്ധമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കർത്താവെ കാത്തിരിക്കുന്നു. രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെയും ദൈവങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. തുടർന്നുള്ള അവരുടെ ജീവിതകാലം അങ്ങയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് ജീവിപ്പാൻ അവരെ സഹായിക്കണമേ. തിരുക്കുറുബുകൾ നിറയ്ക്കുകയും അനുഗ്രഹത്തോടെ വഴി നടത്തുകയും ചെയ്യണം. സകലതും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ അറിയിച്ചിരുന്നത് പോലെ ഈ കോവിഡ് മഹാവ്യാധി കാലത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരും കിഡ്നി സംബന്ധമായ പ്രയാസമുള്ളവരും അനുഭവിച്ചിരുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളെ സഹായിക്കാൻ എറണാകുളം ഗവൺമെൻറ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കോവിഡ് രോഗികളെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെഷീൻ ഇമ്മാനുവൽ കത്തീഡ്രൽ സഭയ്ക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച 17/6/2021
11 മണിയോടുകൂടെ നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ട വളരെ ലളിതമായ ഒരു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് കൊച്ചിൻ മഹായിടവക അധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ദ്യ BN ഫെൻതിരുമേനി ഈ മിഷൻ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ സജിത്തിനെയും അവിടെ ആർമോയായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ഷായി ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിലേക്ക് ഉദാരമായി സംഭാവന ചെയ്ത എല്ലാവരോടുമുള്ള നിസ്സീമമായ സഭയുടെ നന്ദി ഈ തരുണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ഈ മഹാവ്യാധിയുടെ നാളുകളിൽ സമൂഹത്തെ സഹായിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് അഭിമാനം നൽകുന്നതാണ്. ഈ കോവിഡ് റിലീഫ് ഫണ്ടിലേക്ക് നിരവധി ആളുകൾ സംഭാവന നൽകുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ സഭയിൽപ്പെട്ടവരോ നമ്മുടെ സമീപത്ത് വസിക്കുന്നവരോ ആയി ഈ പ്രയാസ നാളുകളിൽ ആരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമെങ്കിൽ ദയവായി കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയോ ഇടവക ശുശ്രൂഷകരെ അറിയിക്കണം. നമുക്കവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർപ്പിക്കും. കോവിഡ് മഹാവ്യാധിയുടെ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രോഗത്തെ മാത്രമായി കരുതേണ്ടതില്ല. നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിച്ചു. ഓൺലൈനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലരും പഠിക്കുന്നത്. ഈ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആർക്കെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായമായി നമ്മുടെ സഭയിൽപ്പെട്ടതോ സഭയിൽ പെടാതെ ഏറ്റവും അവശ്യമായി സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ആളുകളെയോ നിങ്ങൾ ദയവായി ഇടവക കമ്മിറ്റിക്കാരെ അറിയിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇടവക ശുശ്രൂഷ അറിയിക്കണം. നമുക്കവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഉദാരമായി ഈ കോവിഡ് റിലീഫ് ഫണ്ടിലേക്ക് ഉദാരമായി സംഭാവന ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള എല്ലാ സഭാംഗങ്ങളോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. താങ്ക് യു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പിറന്നാൾ വിവാഹവാർഷികം ആഘോഷിച്ചവരെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചവർ കമല ജെഫൻ, ലില്ലി സരസ്വതി, ഷേർലി റേച്ചൽ കുര്യൻ, ജെയിംസ് ES, പ്രദീപ് RT, മേഴ്സി ജോർജ്, റവറൻ ജോൺ ജോസഫ്, അന്നമ്മ ജോർജ്, റീജ ജോർജ്, താരക് മാത്യു, ഡാനിയേൽ ചാക്കുണ്ണി, മേർലി വർക്കി, റെഹൻ ജിബി, കുഞ്ഞമ്മ മാത്യു, ഓമന ബോബി, അഗസ്റ്റിൻ, മെറീന ജോർജ്, പൃഥ്വികുമാർ DA, ഫേവിൽ ജോസ്, മാത്യു ലെസ്ലി, മേരി മാത്യു, ജസ്റ്റസ് സാമുവൽ, എസ്മി രാജൻ, ഡോക്ടർ ജോർജ് G, കരിയൻ ക്രിസോസ്റ്റം വർഗീസ്, ഐശ്വര്യ മറിയം കുരുവിള, ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഡോക്ടർ ജോവാൻ വിമല സിദ്ദിഖ്, കേരൻ എലയ വർഗീസ്, നേഹ ആൻഡ് മരിയ, നവോമി സാറ അരുൺ, റൻകോശി ജോൺ, എസ്ലി ബാബു, സാലി നയന, ഡോക്ടർ അഞ്ജും ജോൺ ആൻഡ് ജോർജ് ജോസഫ്. വിവാഹവാർഷികം ആഘോഷിച്ചവർ മിസ്റ്റർ ഷിബു ജോസഫ് ആൻഡ് വത്സ ഷിബു, അനിൽ ജോസ് ആൻഡ് അജിത മറിയം, ജിയോസ് ജെ ജോൺസ് ആൻഡ് ബ്രിജിത് കരിഷ്മ റോയ്, മോഹൻ ഫിലിപ്പ് ജോർജ് ആൻഡ് അനു മോഹൻ, ആനന്ദ് മാത്യു ആൻഡ് ഡോക്ടർ ആശ മാത്യു, ആൻഡ് വർഗീസ് KS and Lissy Varghese, and Matthew Thomas and Mary Matthew. Sarva Karangavum me, Pavan me, Nishita.
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത്. സർവശക്തനിത്യനുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ നാളുകൾ പെരുകുന്നതിന് കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാകുന്നുവല്ലോ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടിയവരെയും വിവാഹവാർഷികം ആഘോഷിച്ചവരെയും ഞങ്ങൾ തിരുമുമ്പാകെ ഓർക്കുന്നു. പുതിയൊരാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിലേക്ക് നീ അവരെ സുഖത്തോടും സമാധാനത്തോടും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം അവരോട് ക്ഷമിച്ച് അവരുടെ ആയുസ്സിൻ്റെ എല്ലാ നാളും അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കണമേ. തിരുകൃപാപ്രകാശത്തിൽ അവരെ നടത്തുകയും മഹത്വരാജ്യത്തിനായി അവരെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹാ മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമേൻ. മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് തലകളെ ഉണക്കാം. നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്നതിനായ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ മഹാവ്യാധിയുടെ നാടുകളിൽ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ സഭയെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ സഭയിലുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും പേരുപേരായി ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നരയ്ക്കുവോളം ഞാൻ നിങ്ങളെ ചുമക്കാമെന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞവൻ വിശ്വസ്തനാകുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഈ നാളുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരോട് കാത്ത് പരിപാലിക്കണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ ബാലാരിഷ്ടതകളിൽ നിന്നും രോഗദുഃഖാദികളിൽ നിന്നും കർത്താവേ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടുന്ന് കാത്ത് പരിപാലിക്കണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പട്ടികയും നമ്മുടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോകുവാനോ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനോ കഴിയാതെ വണ്ണം പരിമിതീകരിക്കപ്പെട്ട അടച്ചുപൂട്ടപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നല്ലോ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടുന്ന് കാത്ത് പരിപാലിക്കണമേ. നിരാശപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട്, സങ്കടപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇടയാക്കരുത് എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ എല്ലാ അധ്യാപകരെയും ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മൾ ദൂരെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിനായി, ജോലി സംബന്ധമായിട്ടൊക്കെ സ്വദേശത്തും വിദേശമായി ദൂരസ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ കാത്തു പരിപാലിക്കണം. ദുഷ്ടനായനോടുക്കാതെ കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രിയമുള്ളവരോട് കാത്ത് പരിപാലിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. നമ്മുടെ സഭയിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മാനസികമായ സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ, പ്രയാസങ്ങളുടെ, സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങളുടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ രോഗദുഃഖാദികളാൽ ആശീർവത്തിൽ ലഭ്യം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, നമ്മളെ കൂടുതൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും സമാധാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ സഭയിലെ എല്ലാ സംഘടനകളെയും ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ സംഘടനകളെയും നേർ നൽകുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് സൺഡേ സ്കൂളിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ, അധ്യാപകരെല്ലാം ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് ഒരു അധ്യാപക ഞായറാഴ്ച കൂടിയായി അവർ ആചരിക്കുമ്പോൾ ദൈവകൃപ സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് നൽകണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് നേർന്ന എല്ലാവരുടെ പേരും ദൈവകൃപ ധാരാളമായിട്ട് പകരണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യൂത്ത് ഫെലോഷിപ്പിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിന് നേർ നൽകുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്ത്രീജന സഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രവർത്തകരെയും ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ ദൈവിക ദർശനങ്ങൾ നിന്റെ മക്കൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഫാമിലി കെയർ ഫെലോഷിപ്പിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഫീഡിംഗ് ദ നീഡി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇടവക ക്വയറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കൊല്ലങ്ങളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർക്ക് ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇടവക കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ചുമതല വഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ നാളുകളിൽ സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ, ഈ ദിശാബോധത്തോടെ സഭ നയിപ്പാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും നൽകണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പോൾ വസിക്കുന്ന ഈ പട്ടണത്തിൽ ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ പട്ടണത്തിൽ വസിക്കുന്ന എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവേ, ദൈവിക സംരക്ഷണത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എറണാകുളം ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജില്ലയിൽ വസിക്കുന്ന എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം.
നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളെയും നിയമസഭാ സാമാജികരെയും നമ്മുടെ ഗവർണറെയും ദൈവകരണം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവരിലൂടെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ശാന്തിയും സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും. ദൈവം ഇടയാക്കണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദേശീയ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിനായിട്ട്, നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കായിട്ട്, നമ്മുടെ ആർമി ചീഫിനായിട്ട്, നമ്മുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനായിട്ട്, എല്ലാ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരെയും എല്ലാ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളെയും ദൈവകരണം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭാരതദേശത്ത് ശാന്തിയും സമാധാനവും നമുക്കിലൂടെ ഉണ്ടാകും. ഇടയാക്കണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭാരതത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങളോട് കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്, പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൻ്റെ കെടുതികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്, മാറാവ്യാധികളുടെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്, വിഘടനവാദത്തിൻ്റെ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലായിടത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ ആശ്വാസവും ഇതിൻ്റെ സമാധാനം അയക്കണമേ. നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും കർത്താവിൻ്റെ ആശ്വാസവും സമാധാനം അയക്കണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം ലോകത്തിൽ മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടുകളിൽ, സമാധാനമില്ലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ആശ്വാസവും സമാധാനവും നൽകണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ അസ്വസ്ഥമായ പ്രദേശങ്ങളെ ദൈവകരണം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ ശാന്തിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും. കർത്താവേ, നീ സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രഭുവാകുന്നതുകൊണ്ട് ശാന്തിയും സമാധാനം നമുക്ക് നൽകണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സഭാ വിഭാഗങ്ങളെയും ദൈവകരണം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദക്ഷിണേന്ത്യാ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ മഹായിടവകളെയും ദൈവകരണം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കൊച്ചിൻ മഹായിടവക ദൈവകരണം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. നമ്മുടെ തിരുമേനിയെ, എല്ലാ പട്ടക്കാരെയും സഭാശുശ്രൂഷനും സമേത വേലക്കാരെയും മിഷണർമാരെയും സിസ്റ്റർമാരെയും ദൈവകരണം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. എല്ലാ സഭകളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ സഭാമക്കളെയും ദൈവകരണം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ നാളിൽ കർത്താവേ നിന്നോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കണം എല്ലാവർക്കും അവിടെ നേടിയാക്കണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒടുവിലായി നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായുള്ള ആവശ്യങ്ങളും ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പക്ഷേ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സഹായിപ്പാൻ ആരുമില്ല എന്നുള്ള വിചാരിച്ച് ഭാരപ്പെട്ടവർ ജീവിക്കുന്നു. പ്രതീക്ഷ വെച്ചവരും നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും സമാധാനിപ്പിക്കുകയും കൈത്താങ്ങൽ നടങ്ങി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചവരൊക്കെ നമ്മളെ കാണാതെ പോകുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നൊരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ, നമ്മളെ സദാ കാണുന്നൊരു ദൈവം നമുക്കുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ നമ്മുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ആരെല്ലാം ഞങ്ങൾ കൈവിട്ടാലും, ആരെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയാലും, എത്രമാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിച്ചാലും, പത്മോസ് ദ്വീപിൽ ലേഖനായി വേദനയുടെ തട്ടിൽ ജീവിച്ചു യോഹന്നാന്റെ സമീപം വന്നു ആശ്വസിപ്പിച്ച് സമാധാനിപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ ഉള്ളങ്കരകൾ ഞാൻ വഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള ദർശനം എൻ്റെ മകന് നൽകിയ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നീ മാത്രം മതി കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസത്തിന് നടുവിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഒറ്റപ്പെടലുകളുടെ നടുവിൽ, ഞങ്ങളുടെ വേദനകളുടെ നടുവിൽ, ഞങ്ങളുടെ രോഗത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നീ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമാണ്. എൻ്റെ ആശ്വാസത്താൽ അവിടെ നിങ്ങൾ വഴി നടത്തണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ നമ്മെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, നീ മാത്രം മതി. ജീവിതയാത്രയിൽ അമരക്കാരനായി ജീവിതത്തിന് നിയന്ത്രിതാവായി നീ വന്നു ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ നമ്മെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാ അപേക്ഷകളും രണ്ടാമതൊരു താനി പ്രാർത്ഥനയുടെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഒരപേക്ഷയുടെ പിന്നാലെ കർത്താവേ കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന പ്രതിവാക്യമായിട്ട് പറയണം. കർത്താവേ കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന പ്രതിവാക്യമായിട്ട് പറയണം. വേരിൽ നിന്നുള്ള സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലോകസമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയും ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയും സകല മനുഷ്യരുടെയും ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയും നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സഭാമേലധ്യക്ഷന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാ ശുശ്രൂഷകർക്ക് വേണ്ടിയും വിശേഷാൽ ധർമ്മരാജ് പ്രസാലം എന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യാ സഭയുടെ മോഡറേറ്റർക്ക് വേണ്ടിയും റൂബന്മാർക്ക് എന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യാ സഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി മോഡറേറ്റർക്ക് വേണ്ടിയും തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോം എന്ന മാർത്തോമാ സഭയുടെ മെത്രാപ്പൊലീത്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയും BN ഫെൻ എന്ന നമ്മുടെ ബിഷപ്പിന് വേണ്ടിയും കേരളത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ബിഷപ്പുമാർക്ക് വേണ്ടിയും അവർ ശുദ്ധഹൃദയോട് നല്ല മനസ്സാക്ഷിയോടും നല്ല ശുശ്രൂഷയെ നിവർത്തിക്കേണ്ടതിനും നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും അധികാരത്തുള്ള മറ്റെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. രോഗികൾക്കും കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും അനാഥർക്കും വിധവമാർക്കും വീട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അഗതികൾക്കും വിശന്നിരിക്കുന്നവർക്കും വിധവമാർക്കും വീട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അന്ധകാരത്തിൽ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് വേണ്ടിയും ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമേറ്റ് പറയുന്ന ഏവർക്ക് വേണ്ടിയും നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ഭൂമി ദൈവത്തെ സേവിച്ചപ്പോൾ വിശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവവൃത്തന്മാരോടും കൂടെ അനന്തമില്ലാത്ത സന്തോഷത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ കർത്താവേ, നിന്റെ ആത്മാവ് ശരീരമാകുന്ന സഭയെ മുഴുവൻ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നുവല്ലോ. നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയിലെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന അപേക്ഷകളും പ്രാർത്ഥനകളും കൈക്കൊള്ളണമേ. അതിലുള്ള ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ വിളിയിലും ശുശ്രൂഷയിലും സത്യത്തോടും ഭക്തിയോടും സേവിക്കേണ്ടതിനും ഞങ്ങളെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം കൃപയരുളയണമേ. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ നന്മകളെയും ഓർത്തുകൊണ്ടാകും നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിക്കാം. പൊതുവിലുള്ള സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമേ, ഈ സമയത്തേക്ക് മനസ്സോട് ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കഴിപ്പാൻ നീ കൃപ വന്നിരിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. 2-3 പറഞ്ഞ നാമത്തിൽ കൂടുമ്പോഴവരുടെ അപേക്ഷയും പ്രകാരം നൽകുന്നു വാഗ്ദം സ്വീകരിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ ആരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും അപേക്ഷകളെയും ഏറ്റവും ഉപകാരമാണ് നിവൃത്തി വരുത്തി ഇഹലോകത്തിൽ സത്യന്റെ പരിജ്ഞാനത്തെയും പരലോകത്തിൽ ജീവനെയും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ജ്ഞാനകീർത്തനത്തിൽ 317 കീർത്തനം ചേർന്ന് പാടാം. ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് 317 കീർത്തനം കറസ്പോണ്ടിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിം നമ്പർ 136, ഹിം നമ്പർ 136. ആ സമയത്ത് സ്തോത്രാർത്ഥങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഓൺലൈനായി ഭവനങ്ങളിലിരുന്ന് ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും ഈ സമയത്ത് സ്തോത്ര കാഴ്ച അർപ്പിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദയവായി ലഭ്യമായ ക്രമീകരണത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സ്തോത്ര കാഴ്ചകൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാനായി വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കും. Jesus, save you, and
ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തരികയും അവനോടുകൂടെ സകലവും ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ തിരുമുമ്പാവും സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ വഴിപാടുകളെ കൈക്കൊള്ളണമേ. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദേഹം കൊണ്ട് ദേഹി കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും സത്യമായും സ്വതന്ത്രമായും സേവിക്കുകയും എന്റെ സേവ ഞങ്ങളെ പൂർണ്ണ സന്തോഷവും ആനന്ദവും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതിനും ഈ ദാനങ്ങളോടുകൂടെ ഞങ്ങളെ തന്നെ നിനക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം കൃപയരുളേണമേ. നമുക്ക് തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ കർത്താവേ, നിത്യദൈവമേ, നിന്റെ മഹാശക്തിയാളുടെ സംരക്ഷണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെയും എവിടെയും എന്തെങ്കിലും ശരീരത്തിലും ആത്മാവിനും പരിപാലിക്കപ്പെടേണ്ടതിനും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ശരീരങ്ങളെയും നിന്റെ പ്രമാണങ്ങളുടെ വഴികളിലും നിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് ചേർന്ന ക്രിയയിൽ നടത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് വരിപ്പാൻ ഇഷ്ടം തോന്നണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, പുറമേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കേട്ട വചനങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിന്റെ ബഹുമാനത്തിനും സ്തുതിക്കും നല്ല നടപ്പാകുന്ന ഫലത്തെ ഉണ്ടാക്കത്തക്കവണ്ണം നിന്റെ കൃപയാൽ അകമേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പതിമാറാകണമെന്നും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഹൃദയങ്ങളോടെ കർത്താവിന്റെ ആശീർവാദം കൈക്കൊള്ളുവിൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവ് തിരുമുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നിങ്ങളോട് കൃപയുള്ളവനാകട്ടെ. കർത്താവ് തിരുമുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉയർത്തി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇങ്ങനെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ആ ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും വാഴ്വുകളും പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി ഇന്നും ഇതേക്കും കാലാവസാനം കൂടാതെ കർത്താവിൻ്റെ വരവരെ നിങ്ങളോട് കൂടി ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒടുവിലായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് 318 കീർത്തനം ചേർന്ന് പാടാം. ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് 318 കീർത്തനം, കറസ്പോണ്ടിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിം നമ്പർ 137, ഹിം നമ്പർ 137. Sorno da suda,
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ, നല്ല പിതാവേ, ഇന്നത്തെ ഈ വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ അടിയങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കാൻ അവിടുന്ന് സഹായിച്ച ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. അങ്ങേ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെയും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഒരുക്കിയത് ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവ്, ഞങ്ങൾ സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപക ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് ഇന്ന് ആചരിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചല്ലോ. എല്ലാ അധ്യാപകരെയും ദൈവങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അവരേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ കർത്താവെ അങ്ങയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചന്തോചിതമായി നിർവഹിക്കുവാൻ അവരെ സഹായിക്കണം. തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ അവരോട് കൂടി ഇരിക്കണമേ. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. സഭ ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഏക മനസ്സോടെ അങ്ങേ ആരാധിക്കുവാൻ, അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ സാക്ഷികളായി നിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ഒരുക്കണമേ. സകലതും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടി ഇരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തോടെ പോകാം. ആമേൻ. പ്രാർത്ഥനയിലോടത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തോടും ജീവിതത്തോടും ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളോടും എന്നേക്കിരിക്കുമാറാകട്ടെ.